জয় কৃষ্ণ দীন বন্ধু হে নব জলধর হরে নাথ প্রভু করুণা সাগর বৃন্দাবনে প্রভু চরাই লগাই যমুনার প্রভু হইল তরাই জয় জয় নারায়ণ হে নীলাচলা মুদা অনন্ত নাগ উপরে প্রভু তুম জগনিদ্রা হে প্রভু চকা ডোলা প্রভু লাগাই ছালিরা করে সমস্ত প্রভু অছি অড়ি হরি বল হুড়হুড়ি সঙ্গে দেবে করতাড়ি সমস্ত কল্যাণ করিবে প্রভু মাড়ি হে নাচ রে নাচ চরে মোরা মোরালে ধারে নাচরে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে বিশ্ববা অমৃত ভোজি ভোগে পরিণাম কলা কর্মকর্তা তথা কর্মকর্তা তথা ভোগে কর্ম ফল লঙ্ঘনে হই ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ କହିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଏବଂ ଶେଷ ହେଇଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମହାସମୁଦ୍ରର କଥା ସିଏ ତାହେଲେ ମୋର ଭାଇନାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ ତ କେତେଟା କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବଳ ନାହିଁ କି ବେଳ ନାହିଁ ମାନେ ବଳ ଥାଇପାରେ ବେଳ ନାହିଁ ବେଳ ନାହିଁ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୟ ମୋର ଏତିକି ତାହେଲେ ବେଳକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ସାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ କିମ୍ବା ବେଳ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁ ଆପଣ କାହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବାଗର୍ଥା ବିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଗର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତ ଜଗତ ପିତର ବନ୍ଦେ ପାର୍ବତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆରେ ବାବୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଲେଖିବେ ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଲେଖିଲେ ତମେ ପାଲା ଗାଇବ ବୋଲିକି ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କାଳ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ତମର ଯାଇଛି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କାଳ ତମେ ପାଲା ଗାଉଛ ତମେ କାବ୍ୟ ଲେଖୁନ ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟର ରଚୟିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପଣ୍ଡା ନୁହଁ କାଳିଦାସ ତମେ ପାଲା ଗାଇବ ବୋଲି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କାଳ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ନେଇଛ ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ତମେ ତ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଧା ସୁଧା ତମେ କରିପାରିବନି ତମର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ବାଗର୍ଥା ବିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଗର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବା ଗାଇଲ ଭାଇନା ଅର୍ଥ ଠିକ ହେଲାନି ନା ନା ବାଗର୍ଥା ବିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଗ ଏବଂ ଅର୍ଥ କଥା ବାକ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଯେମିତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତ କାଳିଦାସ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ବାକ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତ ମୋର କଥା ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ବା ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଜଗତ ପିତର ବନ୍ଦେ ପିତାଶ୍ଚ ମାତାଶ୍ଚ ପିତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ପିତା ଏବଂ ମାତା ଉଭୟଙ୍କର ସମାସ ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ପିତର ପିତର କହିଲେ ପିତା ଏବଂ ମାତା ଜଗତ ପିତର ତମେ କ'ଣ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଗଲଣି କାଳିଦାସ କହିଲେ ଯେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପରି ଆପଣ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ନାଇଁ ଜଗତର ପିତା ମାତା ତୁଲ୍ୟ ହେ ଶିବ ହେ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ପରମେଶ୍ୱର
हे पार्वती हे परमेश्वर आपण जगतर पिता माता खाली मोर नुह आपण ब्रह्मांडर पिता माता आपण मते दया करंतु मैं आपन को एथि वंदना करूची मो हृदय रे अर्थयुक्त वाक्य प्रकाशित हवा पाई अर्थ एवं वाक्य संपृक्त हेला भली संपृक्त हेथिबा शिव पार्वती जो संपर्कटा वाक्य संगे अर्थ जेमति संपृक्त शिव साथी पार्वती सेमति संपृक्त सेही भली संपृक्त हेथिबा हे जगतर पिता माता आपण कल्याण करंतु मो हृदय वाक्य जुगत अर्थ जुगत वाक्य प्रकाशित हेउ तमर कौन दरकार था कौ सूर्य प्रभाव वंश कौ चाप विषय मत गाइबा अनावश्यक कथा कहीकि तुम गोटे छोटिया कहानी करुच से कहानी को खंडेबाट गड़ेला पर से कहानी जो मौलिक तत्व अच्छी ये जगतर कल्याण पे किसी वार्ता भी अच्छी प्रत्येक कहानी अच्छी तुम सबूक सार बा अमृतमय कथा को छाड़ी देच खाली गुड़िया असार कथा कहीकि समय नष्ट कर शुणु मुझे आपन को जो पदटी गाइली यही पद भितर ही आपणकर संपूर्ण जो प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग जो जहाँ दुर्लिप उच्चारण कह जाए जो अंशक तार मूल तत्वटा यारी भितर अच्छी कला ज्ञाने बा अज्ञाने विष बा अमृत भोजी भोगे परिणाम कौन तार अर्थ ना आपण जानिकी विष पियंतु बा न जानिकी विष पियंतु आपण जानिकी अमृत पियंतु नहले न जानिकी अमृत पियंतु आपण तार परिणाम भोग करवाटा निश्चित निश्चित अर्थात विष खाइले विषर परिणाम अमृत खाइले अमृतर परिणाम आपण निश्चित भाव भोग करेंगे कर्म फल तथा जे कर्मकर्ता जे कार्य करिछि से ठीक से ही भाव में कर्मफल को लंघन करने संभव नुह से कर्मफल को भोग कर अर्थ जदि आम पाप कलु ताहले पापर फल पाइबू ज्ञातरे हो बा अज्ञतारे हो आपण जानिकी पाप कले पापर फल पाइबे न जानिकी जदि आपण द्वारा अज्ञतारे पाप हो जाए ताहले भी फल आपन को मिलिबो आपण न जानिकी पाप कले भी आपन को पापर फल भोग करने को हबो आपण बाटरे गला बेले झुंटी पड़िले आपण कोन जानिकी झुंटिले माँ आपण जो झुंटी जीवे केते जानिकी झुंटिले किंतु गोड़ खंडिया रक्त बहिब कि नहीं जदि न जानिकी झुंटिले भी गोड़ रक्त बही पारे बिंधा ही पारे दर्ज ही पारे तबे आप न जानिकी पाप कले भूल काम कले तार फल किए भोग आपण जानिकी विष पियंतु बा न जानिकी पियंतु विष तार काम आपण जानिकी अमृत खातु बा न जानिकी अमृत खातु हे नमस्ते ज्ञानी मंडली सी काम देखेबे यही प्रसंग रे महाकवि कालिदास जदि आपण बही कले बही जो आरंभ हो सीधा बही आरंभ करेंगे ना आप से श्लोक गाई ना कहला बहिब स्वत मनुर्नाम माननीय मनीषिणाम आसित मही खिता माद्य ये प्रणव छंदसामिव वैवस्वत मनु नाम जने राजा थिले तांको ना वैवस्वत मनु कहीं वैवस्वत ना विवस्वान विवस्वान से अपत्यपमान इति वैवस्वत विवस्वान कहले सूर्य से सूर्यंकर पुओ ही थिवारु ताको ना हला वैवस्वत सूर्यंकर पुओठु जो वंश आरंभ होला सेटा सूर्य वंश बुझिले तेन वैवस्वत मनु नामक जने माननीय मनीषिणा या कवि कालिदासंकर लेखन जो प्रत्येकटी शब्द से शब्दर माधुर्य आज विश्व प्रसिद्ध जने कवि हेला केमिति आपण तो निजे कविता लिखुचंती मु भी कविता लिखुची आउ भी कहीं कविता लिखुचंती आज्ञा आम हजार प्रचार कले भी आम कथा कहीं सुनु ना कहीं से कविता दीर्घस्थायी हो नहीं जड़े विश्व प्रसिद्ध कवि पुणी आज को 2000 वर्ष तले आज को 2000 वर्ष तले जो सभ्यतार एत उन्नति है 2000 वर्ष तले कवि जो कविता लिखी आज सी विश्व प्रसिद्ध हो सारी विश्व प्रत्येकटी भाषा अनुवाद हो कौ दिगरे पॉइंटा कौ जगह अच्छी बोले किसी ना कि अच्छी किसी तो निश्चित अच्छी ना आज्ञा विश्व प्रसिद्ध हो था आज्ञा माननीय मनीषिणां आज्ञा प्रत्येकटी शब्द को आज्ञा ठीक भाव में व्याख्या कले
ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କବିର ଚିନ୍ତାଧାରା କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଆମେ କୋଉ ସ୍ତରର କବି ଆଉ ସିଏ କୋଉ ସ୍ତରର କବି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ମାନନୀୟ ମନୀଷୀଣା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲି କି ଆପଣ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଗାୟକ ହେଇକି ଚାମଟା ଧରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁଜନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିକି ଆମକୁ ପ୍ରଣାମଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଭାବିଦେବି ଯେ ନାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଠୁ ବଳିକି ମହାଜ୍ଞାନୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି ମାନନୀୟ ମନୀଷୀ ମନୀଷୀ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ମନୀଷୀ ସାଧୁ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମହନୀୟ ସେ ମହନୀୟ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ କାହାକୁ ନା ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ତେଣୁ ସେ ସମ୍ମାନଟା ସମ୍ମାନ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା ଥରେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ କି ପାଲା ଶିଖିଲା ବେଳେ କହିଲା କ'ଣ ଆଉ କହିବି ସେ କଥା କହିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଏମାନେ ସବୁ ପାଲା କେମିତି ଗାଉଥିଲେ ତମେ ସବୁ କେମିତି ପାଲା ଗାଉଛ ଆଉ ତମେ ତମ ଜୀବନରେ ପାଲା ଗାୟକ ହବ କହିଥିଲା ଜଣେ ମୁଁ କହିଲି ଢେର ଢେର ତୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନି ମୋତେ କାହିଁକିନା ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋତେ ତୁଳନା କରିଦେଲୁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଯାଇକି ଯିବି ବୋଲି ଭାବିବି ନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋତେ ତୁଳନା କଲଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁଳନା ହେବା ପାଇଁ ଗଲାଣି ନା ଢେର ଢେର ପ୍ରଶଂସା କଲୁନି ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରନି ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋ ଛାତି ଫୁଲିଯିବ ମୁଁ ଗର୍ବରେ ଦବିଯିବି ର ର ର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ଚିହ୍ନି କି ମୋତେ ସିଏ ଚିହ୍ନି ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ତୁଳନା କରିଦେଲା ମୁଁ ହେଇଗଲି ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଦିଏ କଥା କହେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ ହଁ କିଛିଟା ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଦେଖିଲା ବୋଲି ତୁଳନା କଲା ତେଣୁ ମାନନୀୟ ମନୀଷୀଣା ମନୀଷୀମାନଙ୍କର ମାନନୀୟ ହେଲେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଆସିତି ମହିକ୍ଷିଟା ମାଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କେହି ରାଜା ନଥିଲେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ବିଧିବଦ୍ଧ ନୀତି ନିୟମ ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଦଳପତି ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଲ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ଶବର ସର୍ଦ୍ଦାର ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦଳପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ତିଆରି କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆମ ଦେଶ ପରିଚାଳନା ହେବ ସେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ହେଲେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମନୁସ୍ମୃତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାହା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ରାଜା ଥିଲେ ନହେଲେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ରାଜା ହେଇକି ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହବନି ଅସଭ୍ୟ ବର୍ବର ମଣିଷ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସଭ୍ୟ ହେଲା ଏକା ଦିନକେ ସଭ୍ୟ ହେଇଗଲାନି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଯାହା ହଉ ସେଇ ବଂଶରେ ତଦନ୍ୱୟ ଶୁଦ୍ଧିମତୀ ପ୍ରସୂତ ଶୁଦ୍ଧିମତର ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା କି ଭାଇନା ଗାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବଂଶରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାମକ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ତାମାନେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀପ ନୁହଁ ତା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବଂଶରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ବଂଶରେ ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେମିତି ନା ଦିଲ୍ଲୀପ ଇତି ରାଜେନ୍ଦୁ ରିନ୍ଦୁ କ୍ଷୀର ନିଧାବିବ କ୍ଷୀରନିଧି କ୍ଷୀରନିଧି କହିଲେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱତଃ ପବିତ୍ର କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ହେଇଥାଏ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ତେଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯିଏ କୋଳରେ ଧରିଛି ସେ କେତେ ପବିତ୍ର କେତେ ନିର୍ମଳ ସେଇ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ସବୁଯାକ ପୁଣ୍ୟ ସବୁଯାକ ନିର୍ମଳ ସବୁଯାକ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ତାମାନେ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧିତର ଅନ୍ୟ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀପ ଇତି ରାଜେନ୍ଦୁ ରିନ୍ଦୁ କ୍ଷୀର ନିଧାବିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲା ପରି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ବଂଶରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଣ୍ୟଯଶା ପୁଣ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ସେ ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ପଦ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିଦେଲେ ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ହଁ ପଶା ଖେଳିବାଟା ଭଲ କାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଳାସୀ ରାଜା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜପଦବୀଟାକୁ ଗୋଟେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପଶା ଖେଳିଲେ ଇଏ ନଳରାଜା ପଶା ଖେଳ ଶିଖିଥିଲେ ନା ନଳରାଜା ପଶା ଖେଳ ଶିଖିନଥିଲେ ପୁଷ୍କର ଶିଖିନଥିଲା ତାଙ୍କୁ କଳି ଶିଖେଇଲା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ରାଜା ସେମାନେ ପଶା ଖେଳ ଶିଖିନଥାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଗୀତ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ କାର କାଳିଦାସଙ୍କର ବହି ଭିତରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପଶା ଖେଳିବାର ଦିଲ୍ଲୀପ ନା ଦିଲ୍ଲୀପ ଭଳିଆ ରାଜା କେବେ ପଶା ଖେଳନ୍ତି ନା
ସେ ପଶା ଖେଳିକି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ହରାଇ ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ର ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲି? ସେ କବିତା ତମ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ, ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରନି, ତା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଅପମାନିତ ହେବେ, ଦିলীପ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ ହେବେ। ହଉ ଧୀର ବର ବିବେକ କି ପ୍ରବର ଧୀରେ ଧରିବେ ଶ୍ରବଣ। আচ্ছা ইয়ে রাজাঙ্কর গুণ বর্ণনা করিয়া পাই আপন বিউঢ় রস্ক আপন কহিদেলে তাঙ্কর কান্ধ গুড়াক সব বিশাল ছাতি বিশাল শাଳ ପ୍ରାଂଶୁ ମହାଭୁଜ ତାଙ୍କ ରୂପ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ରୂପଟା ତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ। ରହ 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 କହଲା ଆମେ ଯୋଉ ଷଣ୍ଢ କାନ୍ଦ ଗୋଟା ଆମେ କରି ଚଳିବ, ଆମର ମୋଟା ଅଛି କାନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ମୋଟା ଅଛି ବଦମାସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାଟା ଗୋଟେ କାହାର ବାହାଦୁର ନୁହଁ। କାରଣ ରୂପଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ? ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧାତା ଗୋଟେ ମର୍କଟର ରୂପ ଦେଇଛି, ଯଦି ଗୋଟେ କଦାକାର ରୂପ ଆମକୁ ମିଳିଛି ବିଧାତାଙ୍କ ଦୟାରେ, ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା? ତାହେଲେ ଯଦି ରାଜା ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କର ବାହାଦୁରୀ ନୁହଁ, ସେଟା ସ୍ରଷ୍ଟାର ବାହାଦୁରୀ। ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ବାହାଦୁରୀ ଥିଲା? ରାଜାଙ୍କର ଯଦି ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲ, ରାଜା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ଚାରିପଦ କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କହିଲେ ଆକାର ସଦୃଶ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞୟା ସଦୃଶାଗମ আগমেই সদৃশারম্ভ আরম্ভ সদৃশালয়। গোটাଏ পদরে আজ্ঞা রাজা ଥିଲେ আকার দৃষ্টি দেহ দৃষ্টি সুন্দর, ইয়ে গলা গোটাଏ পদরে ত্রুটিলা। খালি সে সুন্দর নুহ, সুন্দর হইଥିଲେ রাজাଙ୍କୁ আমি এতে গুরুত্ব দেই নথান্তে। কবি কালিদাস কহিলে আকার সদৃশ প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা বলে বুদ্ধি মেধা। সে খালি সুন্দর নহ, সে বুদ্ধিযুক্ত, সে প্রজ্ঞা সম্পন্ন। আকার সদৃশ প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা সদৃশারম্ভ। আজ্ঞা প্রজ্ঞা মানে খালি বুদ্ধি থিলে, যদি বুদ্ধি থব এরা ঘরে বসিথব কিছু করুনথব, তাকে কোন কুহযিব? টাউটরিয়া, বুঝিলু? ধূর্ত ধূর্ত। আজ্ঞা প্রজ্ঞা সদৃশারম্ভ, নিজ বুদ্ধি বিবেকକୁ ଲଗେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ସେ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ ସଦୃଶ ଦେହ, ଯଦି ଆରମ୍ଭଟା ଭଲ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ଆରମ୍ଭଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବିଗିନିଂ ଯଦି ଭଲ, ଆପଣ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆଗ ଯାଇକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଗୁପଚୁପଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଯାକ ଭୋଜି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ମୂଳରୁ ଯଦି ବିଗିନର ଭୁଲ, ଯଦି ବିଗିନିଂରୁ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସିଆଡ଼ିକି ଯେତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭୋଜିଟା ଭଲ ହେଲା। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ସଦୃଶୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆରମ୍ଭଟା ମୂଳଦୁଆ ଠିକରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଘରଟା ତିଆରି ହବ। ଇଏ ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜା କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନ କେମିତିଆ? ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା ଦରକାର। କହିଲା ଜ୍ଞାନେ ମୌନ କ୍ଷମା ସଗତ ତ୍ୟାଗେ ଶ୍ଲାଘା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଣ ଗୁଣାନୁବନ୍ଧିତ୍ୱା ସ ପ୍ରସବାଇବ। রাজা জ্ঞান ଥିଲେ জ্ঞানী, বহু জ্ঞানর অধিকারী, কিন্তু কেবে মকমক হইকি কথাবার্তা করতে না। জ্ঞানে মৌন, যেতে জ্ঞান থিলে বি নিহাতি দরকার পড়িলে আজ্ঞা মাপি চুপিকি অল্প কহিবে। যে প্রকৃত জ্ঞানী, আপন দেখু না আপনার নিকটবর্তী অঞ্চলের যে প্রকৃত জ্ঞানী, সে বেশি কথা কহতি। বেশি কথা কহে কিয়ে না মূর্খ। হৌ ধীরা বর বিবেক কি প্রবর ধীরে ধীরে শ্রবণ। আজ্ঞা যেতে জ্ঞান থিলে বি রাজা মৌন, নিহাতি দরকার পড়িলে মাপি চুপি অল্প কথা কহନ୍ତି। আজ্ঞা নবীন বাবু 24 বর্ষ কাল মাহাଳିଆକୁ শাসন কলেনি। যদি সে গুড়াଏ ভড় ভড় হইকি কহুথান্তে, তাঙ্ক ধরা পড়িথান্তা, কেবেঠু বিদায় নেকি যাআন্তেনি। সে 24 বর্ষ শাসন করিগলে তাঙ্ক মৌনতা যোগু। প্রায় কিছু কুহନ୍ତି নাই, ଯିଏ ଯାହା କଲେ ସେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି ପଛିକି।
କିଛି ଦୋଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େନି ବର୍ଷ ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ର ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନେ ମୌନ କ୍ଷମା ଶକ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମାଶୀଳ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥିଲେ ବି କ୍ଷମାଶୀଳ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଶକ୍ତି ଦେବ ଆରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି ସେ ଦଣ୍ଡଧର କେମିତି ହେବେ ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କର ନାଁଟା ହେଲା ଦଣ୍ଡଧର ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷଟା ପାପଟା ବଢ଼ିଯିବନି ସଂସାରରେ ପଡ଼ିବ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ କାହିଁକି ଆମ ଉଦାରବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନମ୍ର ଆମେ ସବୁ ସହନଶୀଳ ବୋଲି ଆମ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ କଠୋର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଦୁଇଟାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ରାଜା କବି କହିଲେ ଯେ ରାଜା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କ୍ଷମା ଶକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା କ୍ଷମାଶୀଳ ସେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି କ୍ଷମା ଆରେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ସେଇଟା ଭୁଲ ପୁଣି ସେଇ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗରେ କହିଲେ ରାଜା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି କହିଲେ ଯଥାବିଧି ହୁତାଗ୍ନି ନା ଯଥା କାମାର୍ଚିତାର୍ଥିନା যথাপরাধ দণ্ডানাং যথা কাল প্রবোধিনাং সূর্যবংশী মহারাজ দিল্লীপ যথাবিধি হুতাগ্নিনাং মানে যথা সমୟରେ যথা ବିଧିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଯଥାବିଧି ହୁତାଗ୍ନିନାଂ ଯଥା କାମାର୍ଚିତାର୍ଥିନାଂ ଆଜ୍ଞା କାମ କରେ ଯେଉଁମାନେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ମାଗନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯାଚକ ବା ଭିକ୍ଷୁକ ବା ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ମାଗେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ମାଗିଲା ବୋଲି ଆପଣ ମାଗିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ତାହା ଦେଇଦେବି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କାମରେ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣେ ବାବୁ ଥରେ ଆସି କହିଲେ ଆମର ପାଲା ଗାୟକ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଭାଇନା ଟିକେ ନୈଷଧ କାବ୍ୟଟେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ହରେ ତୁ ତ ଯାଇତାଇ ବହି ତୁ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ବହି ତୋ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ ତୁ ନୈଷଧ ବହି ନେଇ କରିବୁ କ'ଣ ସେ ସେଠୁ ମନେ ମନେ ଖରାପ ଭାବିଲା ଯେ ନା ଇଏ ଦେଲେନି ଆଙ୍କର ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ତାର କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିଛି କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କିଛି କରିପାରନ୍ତା କାରଣ ସେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନି ଲେବୁଲକୁ ନଗଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ କ'ଣ ଦେଲେ ତାର କାମରେ ଲାଗିବ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଲେ ତାର କାମରେ ଲାଗିବ ତାର ଉପକାର ହେବ ରାଜା ସେଇଭଳି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଇଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଦେବ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ନା ସେଭଳି ଦାନ ରାଜା କରନ୍ତି ନା ଯଥାବିଧି ହୁତାଗ୍ନିନାଂ ଯଥା କାମାର୍ଚିତାର୍ଥିନାଂ ଯଥା ଅପରାଧ ଦଣ୍ଡାନାଂ ଆଜ୍ଞା ଅପରାଧ କହିଲେ ଦୋଷକୁ ଦେଖିକିରି ରାଜା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ମା ୟା ଟିକେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ କବି ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ପୁଣି ସେଇ କବି କହିଲେ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ବିପରୀତ କଥା ହେଲାନି ରାଜା ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଅନ୍ତି କ୍ଷମା ବି ଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ବିନା ଦୋଷରେ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିନି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରିବି ଯଦି ଆପଣ ଏ ଜଗତର କ୍ଷତି କଲେ ଯଦି ଆପଣ ଜଗତର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବି କି ନା ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଜଗତର ଶତ୍ରୁ ହେବେ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବେ ସେଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ ଯିଏ ଜଗତର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଯାଉଥିଲା ରାଜା ବରଂ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଦିୟସ୍ୟପି ସମ୍ମତଃ ଶିଷ୍ଟଃ ତସ୍ୟାର୍ଥସ୍ୟ ଯଥୌଷଧମ୍ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରିୟପ୍ୟାସିତ ଅଙ୍ଗୁଳି ବରଗକ୍ଷତା ଏ ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱେଷ୍ୟପି ସମ୍ମତଃ ଶିଷ୍ଟଃ ରାଜା ଯିଏ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱେଷ କରୁଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିଲା ରାଜା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କେମିତି ଯଦି ସେ ଶିଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟ ବୋଲେ ସାଧୁ
ମାନେ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯିଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ବା ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛି ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ସିଏ ନିଜେ ଆଗ ଭଲ ଲୋକ ନା ଖରାପ ଲୋକ ଯଦି ଭଲ ଲୋକଟା ମୋର ଶତ୍ରୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଜାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦୋଷଟା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି ଜଣେ ସାଧୁ ଚରିତ୍ର ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ରାଜନୈତିକ ନେତା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଅଡୁଆରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଥର ଜିତିଲେ ଆର ଥରକୁ ଶୁଣୁ ଦ୍ୱୈଷ୍ୟପି ସମ୍ମତ ଶିଷ୍ଟ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛି ତାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଦୋଷକୁ ମୋତେ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ହବ ନହେଲେ ଭଲ ଲୋକଟା କାହିଁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେନି ଦ୍ୱୈଷ୍ୟପି ସମ୍ମତ ଶିଷ୍ଟ ତସ୍ୟାର୍ଥସ୍ୟ ଯଥୌଷଧମ୍ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ରୋଗୀ ତାକୁ ଔଷଧ ଦରକାର ସେ ଔଷଧଟା ପିତା ହେଇପାରେ ନହେଲେ କଷା ହେଇପାରେ ଔଷଧ କ'ଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହବ କି କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଦେହକୁ ଭଲ କରିବ ରାଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକର ଉପଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ ଭଳିଆ ମୋତେ ପିତା ଲାଗିପାରେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତା କଥା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆଉ ଭଦ୍ର ଲୋକ ସେ କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଭୁଲ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମାନିଯିବା ଉଚିତ କାରଣ ମୁଁ ରୋଗୀ ତାଙ୍କର ବଚନଟା ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ତୁଲ୍ୟ ତାର ବିପରୀତରେ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରିୟ ପ୍ୟାସୀ କହିଲା ଯଦି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନେତା ଆପଣଙ୍କର ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ ଛେପ ପକେଇଦେଲା ହାତ ଦେଖେଇଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତୁ 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 ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁନି ତୁ କାହିଁ ସେ ଛେପ ପକେଇବା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖକୁ ହଁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଆସୁନଥିବେ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା କିଏ ଆସୁଥିବ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତ୍ୟାଜ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଏଠି କାଳିଦାସ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରିୟ ହେଲେ ବି ଛେପକୁ ହାତ ପତେଇ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲୋକଟା ଠିକ ନୁହଁ ଦୁଷ୍ଟ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ତାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ମା ଇଆଡ଼େ ଶୁଣ ଇଆଡ଼େ ଇଏ କଥାର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ ହେବନି ଅଙ୍ଗୁଳି ବୋରଗ କ୍ଷତା ଅଙ୍ଗୁଳି ଉରଗ କ୍ଷତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମନେକର ବାରିରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ବାରି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ହଉ ହାତର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ହଉ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଯଦି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳିର ମୋହକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ବିଷାକ୍ତ ହଉ ହଉକା ବିଷଟା ଚରିଯିବ ଦେହ ସାରା ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଏ ପୁରା ଶରୀର ମରିଯିବ ଯଦି ସେଇଠି ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କାମୁଡ଼ି ଦେବା ମାତ୍ରକେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ସିନା କଟିଯିବ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ ଯେ ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅତି ନିଜର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପତନ ହେଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ସାହସରେ ଆପଣଙ୍କ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପକାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ ଆପଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପତନ ହୁଏ ହେଲେ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମୁଣ୍ଡକୁ ନବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇଥିବ ଦିନେ ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବସିବ ଯଦି କଥା ବିଚାର କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବେ ସବୁ ଖଞ୍ଜିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସେ ଆଗ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାଣ ନେଇକି ଆଗରେ ସଲସଲ ହେଉଥିବେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁକା ସେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜିତିଲା ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିବେ ଆଗ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନେଇକି ଓଳେଇ ଦେବେ ତାରି ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତା ପାଇଁ କାମ କରିଥିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁକା ସିଏ ଟିକେ ମାନ ଅଭିମାନ କରିବ କହିଲା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସିଏ ମୋତେ ଖୋଜୁ ଜିତିଲା ପରେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ତକ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖଟି ଖଟିକିରି ହାଲିଆ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ଆଉ ତା ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖାଣ୍ଟି ଶତ୍ରୁତାର ସେଇଗୁଡ଼ାକ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି या वर्तमान राजनीतिक नेता ये है दुर्बुद्धि आज्ञा ए दुर्बुद्धि आपण राजा दिलीपंकर नथिला छाड़ दियो गुण वर्णना है ये अनेक श्लोक अच्छी से गुड़ाक लोक मान पाखे उपस्थापन करने दरकार निहती द्वितीय कथा ये राजा दिलीप राणी हेले सुदक्षिणा है
ଏଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି। ସେ ରାଣୀ ତ ନଥିଲା କି ରାଜା ନଥିଲା ତାର ରାଣୀ କରିଦେଲେ ଥାନ୍ତା ରାଜାଙ୍କର ହବ ପିଲା ଅଲଗା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର ହବ ପିଲା ଅଲଗା। ଦି ଘର ଚାର ଗୋଟା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ହଁ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତମର କେତେଟା ପିଲା ରେ? ଆମର ଟିକେ କମେଇ ସବୁ ତୋର କେତେଟା ପିଲା କହୁନୁ? ତୁ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଉପରେ କାହିଁ କଥା କହିଲୁ ରେ? ତାଙ୍କର ଯଦି ନଥିଲା ତାଙ୍କର ସଉଦା ଆଉ ଏବେ ସେଇ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛି। ତମ ପରିବାରରେ କେତୋଟି ପିଲା? ହିସାବ ନାହିଁ ବୋଲେ? ଆଚ୍ଛା ତୋର କେତେଟା ଥିବ ତ ସେ ହିସାବ ଥବ ତୋର? ତୋର କେତେଟା? ଆଉ ତୋର ସେଟା ନୁହଁ ତା ବାପ ଘରୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ବଦମାସ ମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ହେ ବର୍ଣ୍ଣମତ୍ସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମନ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ରାଜାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ରାଣୀଙ୍କର ବି ମନ ଦୁଃଖ। ରାଣୀଙ୍କର ଅଧିକା ମନ ଦୁଃଖ ହବ। କାହିଁ କହିଲେ ରାଜା ବିଭିନ୍ନ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିଲେ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର କଥା ବୁଝିବା ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ତ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଦାସୀ ପଇଲି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବସିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଖୀ ଦାସୀ ପଇଲି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ପାଞ୍ଚ କଥା କହିବେ। ଦେଖ ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା କ'ଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ପିଲାପିଲି ହଉନାହାନ୍ତି ଅପୁତ୍ରୀ ହୋଇ ବୁଲୁଛୁ। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ମାଇପ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ଫୁସଫାସ କଥା କାନରେ ବାଜିବ କାହାର? ରାଣୀଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବ। ତେଣୁ ରାଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ। ଦିନେ ରାଜା ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ରାଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ରାଣୀ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କହିଲା ବନ୍ଧୁ ତୁମର ସିନା ରସାଣ ସୁନା। ଏ କବିତା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମଉଡ଼ ମଣିଷେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ରାଜା। ଲକ୍ଷେନ୍ଦ୍ର ଭାଇନା ଭଲ କବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁନି। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କ ଲେଖା ମୁଁ ବି କିଛି ଟିପିକି ରଖିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗାଇବା ହେଲା କି? ନାଇଁ ସେ ଜଣେ ଭଲ କବି ହେଲା କି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି। ପାଲା ହିସାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହିସାବରେ ଚାରିପଦ କହିଦେଉଛି ନା ଆଉ ୟାପରେ କ'ଣ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ ନା ସେ କବି ନୁହଁ ସେ ସବୁ ଠିକ୍। ହେଲେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରିବି ନା ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି କି? ମୁଁ କାହିଁ ଆସିଛି ଆଉ ମୋର କାମ କ'ଣ ହେଲା କି? ତେଣୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା କଥା କୋଉଠି? ବନ୍ଧୁ ତୁମର ସିନା ଏ ରସାଣ ସୁନାରେ ଦାସ ଦୋଷ ଧରେ ଦୋଷନ କର ଗୋରି ଦାସ ଦୋଷ ଧରି ଦୋଷନ କର ଗୋରି ଦାସ ଦୋଷ ଧରି ଦୋଷନ କର ଗୋରି ଦାସ ଦୋଷ ରଚନ କର ଗୋରି ଆଉ ବାସବଦନେ ଦେଇ ବାସବଦନେ ଦେଇ ବାସବଦନେ ଦେଇ ମନା କର ନାରେ ବନ୍ଧୁ ତୋର ଦିନା ରଚନ ସୁନାରେ ବନ୍ଧୁ ତୋର ଦିନା ରଚନ ସୁନାରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କର ଆରେ ଯେତେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଆରେ ରାଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଜଣେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ତାର ଦେହରେ ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି ମୁଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ସମୟ ଦେଇଦେଉଛି ୟାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହିଁ ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ତତେ ମୁଁ ରାଣୀ କରିବାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ କୋଇଲା ଖଣି କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଆରେ ତୁ କୋଇଲା ଖଣିରୁ ଉଠିକି ଆସିଛୁ ନା ତାହେଲେ ତତେ ଯଦି ମୁଁ ରାଣୀ କରିବି ତାହେଲେ କୋଇଲା ଖଣି କଥାକୁ କିଏ ମ୍ୟାନେଜିଂ କରିବ? ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କଳା ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଗମ୍ଭାରୀ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ଷକେ ଥରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର କାଳି ହେଲେ ସୁନ୍ଦର କାଳି ଯାଇଥିଲେ ମିଠାରେ ହଉ ର ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କର ଧାରଣା ଇଏ ମାନିନି ନାରୀ ସେ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା
ରାଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଲୁହର ଧାର। ଝରିବନି ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ଏ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ନୁହେଁ କେବଳ ମନ୍ମଥ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ଦିର। ମନ୍ମଥ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ଦିର ମନ୍ମଥ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଆଉ ସର୍ଜି ନାହିଁ ଭାବ ଧରି ପଞ୍ଚକ ସର୍ଜି ନାହିଁ ଧାତା କରି ଖେଳିବାକୁ ନାରୀ ବକ୍ଷେ ପୟୋଧର ନାରୀର ସେ ପୟୋଧ। ରାଣୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଏ ମନ୍ମଥର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ଦିର? ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କେବଳ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାର ଗୋଟେ ଘର? ନାଇଁ ଏ ବିଧାତା ଯଦି ନାରୀର ହୃଦୟରେ ବକ୍ଷଜ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ହଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହା ଏକ କ୍ରୀଡ଼ନକ? ନାଇଁ ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନର ସାମଗ୍ରୀ? ନାଇଁ। ଏହା କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଏକ ହେତୁ ମାତ୍ର। ନାଇଁ ଯଦି ନାରୀ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ ନ କଲା, ହଁ ଯଦି ନାରୀ ସନ୍ତାନବତୀ ନ ହେଲା, ହଁ। ସେ ପୁତ୍ର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ହେଇପାରେ, ହେଇପାରେ। ତା ଜୀବନ ଅସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। କେଉଁ ଜନ୍ମେ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି କାରଣ ଜନ୍ମରେ ପୁତ୍ର ବଦନ ମୋତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଣୀ ମା କହିଲେ। ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କୋଉ ମା କୋଳରୁ ପିଲାଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣି ତାର ତୋଟି ଚିପି ଦେଇଛି ବୋଲି ସେଇ ପାପରେ, ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ପାପର ଫଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପୁତ୍ରିକ ଭାବରେ ନିଃସନ୍ତାନ ଭାବରେ କାଳଯାପନ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ ନ କଲି ତାହେଲେ ତୁଚ୍ଛ କନ୍ଦର୍ପ ଲୀଳାରେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ଭାବୁନଥିଲେ କିଛି କଥା, ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, କହିଲେ ହେ ରାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ଏ ଦୁଃଖ କ'ଣ କେବଳ ତମର? ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ କ'ଣ ମୋର ନୁହଁ? ତମର ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ନୁହେଁ? ତମେ ଯେ କହିଲ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ପାପ କରିଛ ବୋଲି ସେଇ ପାପର ଫଳରେ ହଁ ତମେ ଆଜି ନିଃସନ୍ତାନ ହେଇଛ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଚ୍ଛା, ପାପଟା କ'ଣ ତମେ କରିଛ? ଆଉ ପାପଟା ତମରି ପାପର ଫଳ ହଁ କି ମୋରି ପାପର ଫଳ? ହଁ କିଏ କହିବ ସେ କଥା? ନା ଯଦି ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ ହଁ। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଏକା ଅପୁତ୍ରିକା? ନାଇଁ ତମେ କ'ଣ ଏକ ଅପୁତ୍ରକ? ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପୁତ୍ରକ। ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବଂ ତୁମେ ହଁ ଆମେ ଉଭୟ ତ ଗୋଟିଏ ନାର ଯାତ୍ରୀ। ଏକା ଆଶ୍ର ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଭୟ ପାପର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କୌଣସି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପାପଟା ତମର କାହିଁ ହବ, ମୋର କାହିଁ ନ ହବ? ହଁ ସେ ପାପ ତମର ହେଇପାରେ ହଁ। ଅଥବା ମୋର ହେଇପାରେ। ହଁ। ଯେ ଆମେ ଏତେ ସନ୍ଦିହାନ ହବା ଅପେକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁଦେବ ବଶିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ତପସ୍ୱୀ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଁ ଏବଂ ବହୁତ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି ଚାଲ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବା। ହଁ ହଁ ଆମର କ'ଣ କୋଉ କାରଣରୁ ଆମେ ନିଃସନ୍ତାନ ହେଲେ ସେ ସବୁ କଥା ଗୁରୁ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେବେ। ହଉ ଧୀରବର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରବଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗମନ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପରଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶେଷ କରି ଦେବତା ବିପ୍ରମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରି କରି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସବୁ ସାରି କରି ଦି ଜଣ ଯାକ ରଥରେ ବସିକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଆଚ୍ଛା କାରଣ ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଉ ଗୁରୁ ମାନେ ଥାନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହେଲେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ତାହେଲେ ମୁନି ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ହେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ନଗର ଭିତରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି, ନଗର ନା ସେମାନେ ନିରୋଳା
ନିକାଞ୍ଚନ ଗହଳି ଚହଳି ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଯୋଉଠି ରାଜା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ସେଇଠି ଆସି ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରମ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ରାଜାରାଣୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କାଳିଦାସ କହିଲେ ରାଜାରାଣୀ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଇଥିବାରୁ ଆଚ୍ଛା ରାଜା ପୁଣ୍ୟବାନ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟବତୀ ରାଣୀ ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି ସେଟା କେମିତିଆ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲା ସେବ୍ୟମାନ ସୁଖ ସ୍ପର୍ଶ ସ୍ପର୍ଶଇ ନିର୍ଯାସ ଗନ୍ଧଭି ପୁଷ୍ପ ରେଣୁ କିରେରି ବାତଇ ରାଘୁତ ବନରାଜି ଭି ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧିତ ବାୟୁ ବାୟୁ ଆପଣଙ୍କର କୁସୁମ ରେଣୁ ହଁ ପୁଷ୍ପ ରେଣୁ ଏବଂ ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଅପହରଣ କରୁଥିବା ହଁ ସୁଗନ୍ଧବତୀ ବାୟୁ ହଁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ମନକୁ ଆମୋଦିତ କରୁଛନ୍ତି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା କରୁଛୁ ରାଜାରାଣୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହଁ ଆଶ୍ରମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜା ଦେଖେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଦେଖ ଆଶ୍ରମ ଏଇଟା ଏଠି କେହି କାହାକୁ ହିଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ ନାଇଁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଏଇଠି ଦେଖ କଣ କେତେ ମୁନିକନ୍ୟା ମାନେ ସେକାନ୍ତେ ମୁନିକନ୍ୟା ଭାବି ତତ୍କ୍ଷଣ ଜିତ ବୃକ୍ଷକମ୍ ଆହ ବିଶ୍ୱାସାୟ ବିହଙ୍ଗାନା ଆଳ ବାଳାମ୍ବ ପାଇନ ଏଇଠି ଦେଖ କଣ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କେତେ ତର୍କା ତର୍କା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ କିଏ ଧରିଦେବେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଆସିବ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଠେଇ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମୁନିକନ୍ୟା ମାନେ ହଁ ନିଜ କଳସୀରୁ କାଖରୁ କଳସୀ ଜଳରୁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦାମାଙ୍କରେ ଗଛର ମନ୍ଦାମାଙ୍କରେ ଖରାଦିନେ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ହଁ। ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆସିକିରି ସେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କିଛି ହଉନା ସେମାନେ ଭୟ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଆଶ୍ରମରେ ହଁ ଆମକୁ କେହି ମାରିବେନି ନା ଏ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ ହଁ। ଆମ ଜୀବନ ନିରାପଦ କାରଣ ତପସ୍ୱୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଇଏ ହଁ। ଏଠି ଆମକୁ କେହି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବେନି ନାଇଁ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ହଁ ପାଖରେ ଆସିକିରି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ହଁ। ରାଜା ଦେଖିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ହଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଛୋଟ ପୁଅ ହଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ହଁ ଟାଇମ୍ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇକିରି ସେ ରାଜି ହେଉନଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଁ। ତାକୁ ବଳେଇ ବଳେଇ ଆପଣ ତା ମୁହଁରେ ଖୋଇବାକୁ ଦେଉଥିବେ ହଁ। ଖୋଇବାକୁ ଦେଇକିରି ତାକୁ ତା କାମ ସାରିଲେ ସେ ଯିବ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଯଦି ଖାଇଲେ, ଆଉ ଯଦି। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଋଷି ପତ୍ନୀ ମାନେ ହଁ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ମୃଗ ଶାବକ ମୃଗ ଆଜ୍ଞା ମୃଗ ଶାବକୁ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏ ଖା ଖା କୋଳରେ ଧରିକି ନିବାର ଧାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆନନ୍ଦ ରାଜା କହିଲେ ରାଣୀ ଦେଖିଲ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖୁଛି ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି କେତେ ହଁ ଏଠି ପଶୁମାନେ ହଁ। ମଣିଷ ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ନିଃସନ୍ତାନ ହଁ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ହୁଏ ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସନ୍ତାନବାନ ହବାନି ହବା ତମେ ପୁତ୍ରବତୀ ହବନି ଚାଲ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କର ନା ନାଇଁ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଦେଖ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ହଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ହଁ। ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁତ୍ରବତୀ ହବ गुरुदेव त्राहे कार जय अमन बिहारी हे गुरुदेव अमन बिहारी हे मन बुद्धि चेता जाही কি বুদ্ধি করিবি হে গুরুদেব অমন বিহারি হে গুরুদেব অমন বিহারি হে গুরুদেব অমন বিহারি হে গুরুদেব ত্রাহে কর জয় অমন বিহারি গুরুদেব অমন বিহারি মন বুদ্ধি তেতা জয় নগময়ী মন বুদ্ধি তেতা জয় নগময়ী কি বুদ্ধি করিবি হে গুরুদেব অমন বিহারি হে গুরুদেব অমন বিহারি হে গুরুদেব ত্রাহি কা
ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଦେବ ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁମା ଅରୁନ୍ଧତୀ ତାଙ୍କରି ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ହେ ରାଜା ତମେ ତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ରାଜା ତମେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟବତୀ ମୁଁ ଜାଣେ। ତମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି କେବେ କୌଣସି ପାପ କରିନାହ। ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣିକି ପାପ କରିନାହ ତ ତମେ ନିସନ୍ତାନ କାହିଁକି ହେଲ? ତମେ ନିସନ୍ତାନ ହବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଗରେ ବସିଲେ ବେଗରେ ଶୁଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟବର ଆଗରେ ଦିଶିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଘଟିଥିବା ଖବର ସେ ଖବରରେ ମାନସ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଗଜ୍ଞାନୀ ବଶିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗରେ ବସିଲେ, ପ୍ରାଣାୟାମରେ ବସିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସିନେମାର ପର୍ଦ୍ଦା ଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖାଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଶୁଣ ତମେ ଗୋଟେ ପାପ କରିଛ। ତମେ ଜାଣିକିରି ପାପ କରିନ, ଅଜ୍ଞତାରେ ହଉ ପଛେ ତମ ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେଇଯାଇଛି। ପାପଟା କ'ଣ ନା ତମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିକିରି ପାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା କ'ଣ? କହିଲେ ଶୁଣ ତମେ ଯାଇଥିଲ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଇଏ ପୂର୍ବ କଥାଟାକୁ କହିଦେଲେ ଗୁରୁଦେବ। କହିଲେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ତମେ ଜୟ କଲ, ତମ ଯୋଗୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଜୟୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ତମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା। ଆଉ ଉତ୍ସବ ସରିବା ପରେ ହେ ରାଜା ତମେ ତରତର ହେଲ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଫେରିବା ପାଇଁ ତରତର ହେଲ? ତା ପଛରେ ବି କାରଣ ଅଛି। କହିଲା ଧର୍ମଲୋପ ଭୟାଦ୍ରାଗୀ ଋତୁସ୍ନାତ ମିମାଂ ସ୍ମରନ୍ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କ୍ରିୟାରାହାୟା ତସ୍ୟାତ୍ୱଂ ସାଧୁନାଚରଃ। ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ ତରତର ହଉଥିଲ, ତମ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ତାଙ୍କ ଋତୁସ୍ନାତ ହେବାର ଦିନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତମେ ତାଙ୍କ ଋତୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଥିଲ, ତରତର ଥିଲ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥାଟାକୁ କବି କାଳିଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ କ'ଣ ନା ଋତୁମତୀ ନାରୀର ଋତୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିଏ ଋତୁ ସ୍ନାନ କରେ, ଯେଉଁଦିନ ଋତୁ ସ୍ନାନ କରେ ସେଦିନ ସୁବିଧା ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଋତୁ ରକ୍ଷା ନ କରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ ନ କରେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ପାପର ଶିକାର ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମନୁ ପ୍ରମାଣ କଲେ, କହିଲେ ଋତୁସ୍ନାତା ଚଜୋଭାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱସ୍ତସନ ନାବଗଚ୍ଛତି ବାଳ ଗୋଧନା ପରାଧେନ ଏ ବିଧ୍ୟତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟ। କହିଲେ ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣି ଜଣେ ଋତୁମତୀ ନାରୀର ଋତୁସ୍ନାତ ହେବା ପରେ ଋତୁ ରକ୍ଷା ନ କରେ ପୁରୁଷ, ବାଳକ ହତ୍ୟା ଆଉ ଗୋ ହତ୍ୟା ଏ ଉଭୟ ପାପରେ ଭାଗିଦାର ହେଇଯାଏ। ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ତାହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଋତୁମତୀ ହେବାର ଦିନ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସିଏ ଯୁଦ୍ଧଟା କ'ଣ ଦିନେ ହେଇଥିବ କି? ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ ନା, 15 ଦିନ କି 20 ଦିନ କି 25 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ। ରାଜାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଯେ ମୋ ରାଣୀଙ୍କର ଋତୁସ୍ନାନର ଦିନ। ଆଚ୍ଛା ଋତୁମତୀ ହେବା ବା ଋତୁସ୍ନାନ ହେବାର ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟାନ୍ତରରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ପିରିୟଡ଼, ନାଇଁ କି? ତା ଦିନ ହେଲା 28 ଦିନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟ ବିକୃତି ଥବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥବ, ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବ କିମ୍ବା ଆଗୁଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ରାଣୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଋତୁ ହେଉଛି ବୋଲି ରାଜା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦିନ ହିସାବ କରି ଜାଣିଦେଲେ ଋତୁସ୍ନାନର ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟ ବିକୃତି ନାହିଁ। କାରଣ ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିବେ କି ତାଙ୍କର ନିସନ୍ତାନ ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଥିବ। ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟ ବିକୃତି ନାହିଁ, ଗାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଋତୁ ହେଉଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଉନି। କାରଣଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। କୌଣସି ରୋଗ ନଥାଇକିରି ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିସନ୍ତାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା କାରଣଟା ବଡ଼ ମାନେ ଗମ୍ଭୀର। ତେଣୁ ରାଜା ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବିବ୍ରତ, ଋତୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତରତର ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେତିକି ବେଳେ ବାଟରେ କାମଧେନୁ ଶୋଇଥିଲେ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମା କାମଧେନୁ ଶୋଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେ ତରତର ହଉ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କବି କାଳିଦାସ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ଏହା, ଆପଣ ଯେତେ ତରତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ।
जी प्रकृत में पूज्य नमस्य जहाँ सेवा करने कथा आपण अतिक्रम कले पापर शिकार हे आज कामधेनु सही कामधेनु को सब देवता माने प्रणाम करते राजांकर कर्तव्य था जिते तरतर हेले सुधा टिके ओल्हैबार थिला कोटिए थर परिक्रमा करने कथा आज्ञा आपंकर देवता मान चतुर्दिगरे देवता गाई आपंकर होम घी ये सब बुलेक गोलाकार गोटे थर परिक्रमा करा जाए परिक्रमा करी पूजा करा जाए तेणु गाई चारिपटे गोटे घेरा बुलिक प्रणाम टे कर से कले ना से तरतर हो पलैले अच्छा जदि ये जाइते लोकटा होता अज्ञान मूर्खटा होता माँ एत रागि न था कहले जाना शुणा लोक केबे पाप करेनि पुण्यवान लोक ये भूल करिया लोक जदि ये लोक भूल करिवो जदि ये पूज्य पूजार व्यतिक्रम करिवो जगत कौन शिखियो तेणु ना या निहाती भाव संशोधित करवा दरकार आज्ञा अभिशाप गुड़ाक संशोधन करने दि जाए अभिशाप जिते अभिशाप दि जाए कहार क्षति नुह तार मंगल दि जाए अभिशाप आज माँ अभिशाप देले कौन राजांकर मंगल आज्ञा अवजाना सीमांग जस्मा दत्तस्तेन भविष्य जो सबटा बोली थी ना बाउला आज्ञा ये आज्ञा माँ कहले कहले हे राजा तू जानी शुणिकी तर तर होकर पलैलु धर्म रक्षा करने मत प्रणाम कलु नहीं मु ते अभिशाप दौची सीना मत मुंडिया मारिलुनी मो ठू जन्म होइथिबा मो पिला मो बाछुरी मो बाछुरी की पूजा करके संतुष्ट न करू मो संतान यदि ते वरदायक न हम तू जो तर तर संतान टी पाया तू विकल ना तू केबे हेले पुत्रवान हेबु नाही ये राजा कहले कहले माँ एक कथा मत अभिशाप देले कहीं तो मुझे शुणी पारि नहीं ना निकट में स्वर्ग गंगा थिला अष्ट दिग्दंती दंतिनी माने सब अष्ट दिग्नाग मान जल क्रीड़ा करुले रथर घर घर ध्वनि से शब्द तुम कान में बाजिनी किंतु अभिशाप माँ देइछन अच्छा मुझे दोष मु तो जानिकी दोष करनी जदि जानी तरतर होकर गोटाए धर्म रक्षा करने मु तरतर होकर पलि आसिली ये छोटिया भूल पे माँ मत एत बड़ अभिशाप देदेले कहला रे अभिशाप तो देना आशीर्वाद देते जी अभिशप्त हुए जहाँ को दंड दि जाए सी क्षमा भिक्षा कले कहीं जन क्षमा दिए तमें कौन क्षमा भिक्षा कर तथापि क्षमा दे सी कही तुम केमी मुक्ति हम तार उपायटा को बतई भितर से कहते तुम संतान को पूजा कले तो पापर मुक्ति हो संतान सुरभि कामधेनु तांकरी संतान नंदिनी मोरी आश्रम जदि नंदिनी सेवा पूजा करिवो जदि माँ नंदिनी तुम ऊपर संतुष्ट हेबे ताले तुम सब पाप क्षय हम आ तुम निसंतान पापर मुक्ति पाइब तुम पुत्रवान हम निजे 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 केमिति सेवा करिवो ना ब्राह्म मुहूर्त उठिबो मु संक्षिप्त कहूँ ब्राह्म मुहूर्त उठिबो दी जन जाक ब्राह्म मुहूर्त उठी निजे स्नान शौच करिवो निजर नित्यकर्म सारिबो तापर गाई एवं बाछुरी नंदिनी गाई एवं बाछुरी उभय को गाधे दब रानी सुदक्षिणा निज हाथ में गुहाल गोबर को सफा करेंगे गुहाल गोबर सफा करेंगे निज हाथ में चाकर पुटी हम जो चाकर सेवा कर सी पुण्यर फलटा सी पाइब यह तोर पापर कर्म यह तो पाइबनी जी कर्म करे कर्मर फल सी ही पाए तू चाकर रखिबु तो गोटे उत्तम माँ को आशीर्वाद बल गोटे उत्तम गुणयुक्त राजकीय लक्षण पुत्र चाकर की तोर पाइब कहबू तो बाटू आसू ठीक ठीक बाहर ना कई बाटू आसते अरे गुहाल गोबर सफा करेंगे राणी तमें दी जन जाक गाई बाछुरी की गाधे दब जोड़िए फूल माल रख मुंडे चंदन टिके दब एवं फूल माल जोड़िए पकेब मुंडिया मार गाई दुहिब बाछुरी की खाइबा को दब बाछुरी पेटे खाई सारा बाछुरी की बांधिकी आउ पुणी क्षीर दुहिब आश्रम पेका ठाकुर पूजा पेका तापरे बाछुरी बंधा हम गाई की चरैया तुम नहीं जीव जंगल निबिड़ जंगल रे गाई चरैब केते दिन पर्यंत जेते दिन पर्यंत नंदिनी गाई तुम ऊपर खुशी न होइचंती
ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇନ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ଏଇଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ କରିବ ଯେ ଗାଈ ଚରେଇବାର ଗୋଟେ ବିଧାନ ଅଛି। ବିଧାନ କଣ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ମାନେ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମାନେ ଗାଈଆଳର ଇଚ୍ଛାରେ ଗାଈ ଯାଏ। ଗାଈଆଳ ଯୁଆଡେ ଅଡେଇକି ନେବ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ସିଆଡେ ଯିବ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେୟା ହବନି। ଆଉ କଣ? ଏଠି ତମେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଗାଈଆଳ, ମା ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବେ ସିଆଡେ ଯିବେ। ପ୍ରସ୍ଥିତାୟାଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠେତାଃ ସ୍ଥିତାୟାଂ ସ୍ଥିତିମାଚରେତ୍ ନିଶର୍ଣ୍ଣାୟାଂ ନିଷିଦସ୍ୟାଂ ପିତାମ୍ଭସି ପିବେରପଃ। ହେ ରାଜା, ଗାଈଙ୍କ ପଛରେ ତମେ ଯିବ ଛାଇ ଭଳିଆ। ଗାଈଙ୍କ ଛାଇ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଲାଗିଥିବ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ତମେ ସିଆଡେ ଯିବ। ସିଏ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେବେ ତମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହବ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ହଉଥାଏ ଯଦି ମରି ବି ଯାଅ ତମେ ଛାଇକି ଯାଇପାରିବନି। ପାଖରେ ମନେକର ଗଛ ଛାଇ ଥିବ ପାଖରେ, ମା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି ଖରାରେ, ତମେ ସେଇ ଖରାରେ ଠିଆ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମା ଯିବେ ଛାଇକି ସେତେବେଳେ ତମେ ଛାଇକି ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶୋଇବେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନବ। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁଦେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଶୋଇ ନଥିବେ କଣ କହୁଛ? ଛତାଟା ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ? ନେଇପାରିବୁନି ଛତା, ଗଛ ଛାଇକି ଛତା ନେଇପାରିବୁନି, ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ତୁ ଯା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ମଟନ। ବଦମାସ କୋଉଠିକାର। ଛତା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଭାବୁଛି। ଗାମୁଛା ହିଁ ପଡିପାରିବନି। କହିଲା ପିତାମ୍ଭସି ପିବେରପଃ, ଯେତେ ଶୋଷ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ପିଇ ପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ମା ଯାଇକି ପାଣି ପିଇବେ ଝରଣାରୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେତେବେଳେ ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଣି ପିଇବୁ। ସିଏ ଶୋଇଲେ ତୁ ଶୋଇବୁ, ସିଏ ଠିଆ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ। এইভাবে ন্যায়রে কৌশি অস্ত্রে তাকে বাড়াই পারিবনি তু কিন্তু তোর ধনুর্বাণকু নবু সাথে ধনু আর সর নবু কাহি তাঙ্ক পাই নহ তো নিজ পাই আরে জঙ্গল ভিতরে কেতে সিংহ হাতী বাঘ ভালু হিংস্র জন্তু অছন্তি তাঙ্ক পাই নহ তু নিজে নিজকে বঞ্চাইবা পাই তু ধনু তীরকু হাତରେ নবু রে सबु कथा को आज्ञा मानिगला राजा और रानी मानिगले आज्ञा विधिर विधान अनुसार आखिरु लुह झरई कांदी कांदी माँ नंदिनी पदरे डाकुचंती रानी कहले हे माँ मो स्वामी जानती नहीं तोर पूजार विधान जानती नहीं गोपालन तांको जीवन राजा लोक सी केते भूल हो जाई पारे लो माँ उदार गुण तू क्षमा दे बोलो माँ आखिर लुह झरई माँ कांदिकी कहूँ राजा गाई की अड़े कि नहीं जाऊँगी रानी माँ बाट खंडे बाट गले ए आश्रम द्वार देश पर्यंत शेष सीमा पर्यंत साथी गले फेरी आसिले राजा गले राजा को परीक्षा करने विभिन्न समय माँ नंदिनी विभिन्न प्रकार परीक्षा कले कौ दिन प्रचंड खरार दीर्घ समय ठिया है राजा को जिते कष्ट हेले आज्ञा सबको स्वीकार करके से कष्ट को सहिला राजा निजे इच्छा करके कंटा घंटा बण भितर घास चरिया जानी शुणिकी जो रक्त झर कंटा बण तारी भितर आज्ञा मुह को मारे माँ राजा कहला माँ टिके थय निजे पशिगला भितर देह मुंड कंटार चिरी हो गला घास हाथ में छिंडी आनला हाथ कटिगला ताको आनिकी माँ को खाया देदेला माँ स्नेह चाटिदेला राजा समस्त क्षत सांगे सांगे पूर्ण होगा तेणु यही भाव में आज्ञा 20 दिन सेवा कला परे माँ को हृदय दया है माँ कहले आउ अधिक दिन कष्ट दे पारि बहुत कष्ट सहिला पिलाटा अल्प टिके भूलर परिणाम बहुत कष्ट सहिला मोर माँ निष्ठुरा चिंता करुच्ची नंदिनी मोर माँ कामधेनु केते निष्ठुरा एते सरल एते निरीह एते नमनीय धर्मविद एवं धर्मज्ञ पिला को एते बड़ कठोर दंड दबाटा मो मार ठीक है आउ बेसी समय अपेक्षा करि परिबिनी कहला गिरी गहरु जही जाह्नवी झरे जाह्नवी झरे बोला जाह्नवी झरे प्रपात पात होई माही रे बोला होई माही रे तीर वसुधा तार सत्य कामना सत्य कामना भोला सत्य कामना कहीं प्रवेश हेले सुरधिबा हिमालय पाद देश
ଜାଣି ଶୁଣି ମା ନନ୍ଦିନୀ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଗିରି ଗୌହରୁ ଜାହ୍ନବୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ନଗର ଏଇ ପାଖରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ କୁହାଯାଏ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯୋଉଠୁ ଝରୁଛନ୍ତି ଉପରୁ ପ୍ରପାତ ଜଳପ୍ରପାତ ଖସୁଛି ତଳୁ ସେ ତଳେ ପାଣି ଛିଡ଼ିକା ସବୁ ବାଜିକି ମାନେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଘାସ ସବୁ ହେଇଛି କଅଁଳ ଘାସ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଗିରି ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଘାସ ଭିତରକୁ ମା ଜାଣି ଶୁଣିକି ପଳେଇଲେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଇଛି ରାଜା। କାହିଁକି ନା ହିମାଳୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି ରାଜା। ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହବା କଥା ନୁହଁ କାରଣ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଗାଈକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଜଗିବା କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କାହିଁକି ହେଲା ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। କାହିଁକି ସା ଦୁଷ୍ପ୍ରଧରସା ମନସାପି ହିଂସ୍ରେଇ ଶୋଭା ପ୍ରହିତେ କ୍ଷଣେନ ପତନ ରୂପେଣ ପ୍ରସହ୍ୟ ସିଂହ କିଳତାଞ୍ଚ କରସ। ମା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ଯୋଉ 20 ଦିନ କାଳ ସେବା କଲା ରାଜା ତା ଭିତରେ ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ ଇଏ ଯାଇତାଇ ଗାଈ ନୁହଁ ଏ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଏ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। କହିଲେ କୋଉ ସିଂହ କୋଉ ବାଘ କୋଉ ହାତୀ କଣ ୟାଙ୍କର କିଏ କଣ କରିବ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ୟାଙ୍କର କିଏ କ୍ଷତି କରିପାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ୟାଙ୍କର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ସା ଦୁଷ୍ପ୍ରଧର୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ମାନେ ଧର୍ଷିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ୟାଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିଦେଲା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ହାଲକା କରିଦେଲା ଆଙ୍କର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ମା ଦେବୀ ତେଣୁ ଆଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ଏଇ କଥା ଭାବିକିରି ଦେଖୁଛି ଆଉ ହିମାଳୟର ଶୋଭା ଦେଖୁଛି। କହିଲା ପୃଥୁ କଦମ୍ବ କଦମ୍ବ କରାଜିତମ୍ ତମାଳ ତମାଳ ବନାକୁଳମ୍ ତମାଳ ତମାଳ ବନାକୁଳମ୍ ତୁଷାର ତୁଷାର ଜଳସ୍ଥିତ କପାଳ କପାଳ ଜଳସ୍ଥିତମ୍ ଧୂତ ସଦାନ ସଦାନ ନଦନ୍ତିନମ୍ ସଦାନ ସଦାନ ନଦନ୍ତିନମ୍। ମହାକବି ଭାରବୀଙ୍କର କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍ ମହାକାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଲେଖା ଇଏ ହିମାଳୟ ବର୍ଣ୍ଣା ପୃଥୁ କଦମ୍ବ କଦମ୍ବ କରାଜିତମ୍ ଛାଡ଼ ସେ ଅର୍ଥ କରିବା ଡେରି ହେବ। ତାହେଲେ ହିମାଳୟର ଶୋଭାକୁ ଦେଖୁଛି ଅଲକ୍ଷିତା ଭ୍ୟୁତ୍ ପତନ ନୃପେଣ ପ୍ରସହ୍ୟ ସିଂହ କିଳତାଞ୍ଚ କର୍ଷ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି ଦେଖୁଛି ହିମାଳୟର ରୂପ। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ସିଂହ ଗର୍ଜନ ଖାଲି ନୁହଁ ସିଂହର ଗର୍ଜନ ସାଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କର ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ବିକଳ ଚିତ୍କାର ହମ୍ବାରଡ଼ି ଏ ଦିଟା କହିଥିଲେ ଏକାଥରେ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୈତନ୍ୟ ହଜିଗଲା ରାଜା ମୋହଭଙ୍ଗ ହେଲା ଚାହିଁ ନେଲା ଦେଖିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ ପୃଷ୍ଠେ ହିଂସ୍ର କେଶରୀ ମାଡ଼ି ବସି ରକ୍ତ ପିଉଛେ ନଖ ଦନ୍ତେ ବିଦାରୀ ଦନ୍ତେ ବିଦାରୀ ରେ ମାନସ ମୁଖେ ଦନ୍ତେ ବିଦାରୀ। ରାଜାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଈ ଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡିଲେ କହିଲେ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲାଣି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା ମା ମୋର ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଉଣ୍ଡି ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି କି ସବୁ ତ ଗୋଳମାଳ ହେଇସାରିଲାଣି। ଗୋଟା ଭୟଙ୍କର ହିଂସ୍ର ସିଂହ ମାଡ଼ି ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଖ ଦନ୍ତରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଉଛି କାମୁଡ଼ି ପକାଉଛି ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଝରୁଛି। ମା ନନ୍ଦିନୀ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା ପତ୍ରେ କହିଲା ଚପଳା ବତ ସେ ଚପଳେ ଧରିଲେ ଖରାସନ ସେ ଚପଳେ ଧଇଲେ ସରାସନ ତୁଣିରୁ କାଢି ସେ ଥରକୁ ଏବେ କଲେ ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ରାଜା ବିଜୁଳି ଭଳିଆ କଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧନୁରୁ ହାତରେ ଧନୁର୍ବାଣକୁ ଧାରଣ କଲେ ବାଁ ହାତରେ ଧନୁକୁ ଧରିଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ ସରଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାଢ଼ିକି ମାରିଦେବି ଗୋଟା ସର ସିଂହଟା ମରିଯିବ ସିଂହଟା ମରିଗଲେ ମୋ ମା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ହାତଟା ଲାଗିଛି ତୁଣ୍ଡରେ ସର ଦିହରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ସରକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ ବୋଲି କବି କାଳିଦାସ କହିଲେ କହିଲା ବାମେ ତରସ୍ଥସ୍ୟ କରହ ପ୍ରହର୍ତ୍ତୁଂ ନଖ ପ୍ରଭା ଭୂଷିତ କଙ୍କ ପତ୍ରେ ସକ୍ତାଙ୍ଗୁଳି ସାୟକ ପୁଙ୍ଖ ହେବ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ
ଯେତେବେଳେ ସରଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାଁ ହାତରେ ଟେକିକି ରଖିଛି ଧନୁଟାକୁ ବାଁ ହାତରେ ଧନୁକୁ ଟେକିକି ରଖା ହେଇଛି ଡାହାଣ ହାତରେ କି ଗୋଟାଏ ସରର ପଙ୍ଖ ସରର ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଥାଏ ପଙ୍ଖ ସେ ପଙ୍ଖକୁ ଧରିଛି ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଚିତ୍ରାର୍ପିତାରମ୍ଭ ଇବାବତସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କର ଦେହଟା ଅଚଳ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲେ ମାନେ ପାଦ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ତ ପଡ଼ିଛି ହାତ ଏମିତି ଅଛି ରହିଯାଇଛି ଡାହାଣ ହାତ ଯାଇଛି ସରଟା ଆଣିବାକୁ କାଢ଼ୁଛି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ସେ ରହିଗଲେ ହାତ ଅଚଳ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଠିଆ କରିଦେଇଛି ଚିତ୍ରାର୍ପିତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଆଉ ନୁହଁ ଚିତ୍ରାର୍ପିତ ଭଳିଆ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସିନା ଦେହଟା ଚିତ୍ରାର୍ପିତ ହେଇଗଲା ମନ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେତେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରିଛି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରିଛି କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲୀ ବନ୍ୟ ସିଂହକୁ ଆଜି ମୁଁ ମାରିପାରୁନି କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ମହାରାଜା ବାପାରେ ସିଂହଟା କହିଲା ହେ ରାଜା ତୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ ମତେ ମାରିପାରିବୁନି ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମତେ କି କାହାକୁ କହୁଛୁ ଆରେ ସିଏ ପୁରା ବିକଳରେ ଶୋଇବେଣି ଏଠି ତ ଆରେ ଯଦି ଏଇ ପାଖରେ ଯଦି ପାଲା ହେଉଥାନ୍ତା ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି କି ଯାହା କରନ୍ତି ସେ ଆଉ ଶୁଣିବେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଆମେ ଅଛୁ କହିଲା ଅଳମହିପାଳ ତବ ଶ୍ରମେଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତମପ୍ୟ ଶ୍ରମିତ ବୃଥା ସ୍ୟାତ୍ ନ ପଦପନ ମୂଳ ନ ସନ୍ତିର ଶିଳୋଚ୍ଚୟ ମୂର୍ଚ୍ଛତି ମାରୁତସ୍ୟ ଯଦି ମହାବାତ୍ୟା ହବ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଗଛ ପତ୍ର ଉପୁଡ଼ିଯିବ ପର୍ବତର କ'ଣ ହବ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ବି ଖସେଇ ପାରିବନି ମହାବାତ୍ୟା ଗଛ ପତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିବ କହିଲା ରେ ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇଥାଏ ସିଏ ହଁ ତୁ ମତେ ମାରି ପକେଇବୁ ଅଳମହିପାଳ ତବ ଶ୍ରମେଣ ଏ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ବୃଥା ଆରେ ଏ ପର୍ବତକୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ଗଛ ନୁହଁ ଯେ ମତେ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଏ ତମେ ମହାବାତ୍ୟା ମହାବାତ୍ୟା କହିଲେ ପବନ ତମେ ପବନ ପବନ ଆସିବ ତମେ ଉଡ଼ିବ ତମେ ପବନ ଯାହା ପାଖେ ବେଶୀ ପବନ ସେ ତାକୁ ଲୋକ ପବନା ବୋଲି କହନ୍ତି ହେଲା କି ତେଣୁ ପବନ ପର୍ବତର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେନି ଗଛ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲା ସିଂହ କହିଲା ରେ ମୁଁ କିଏ କୁମ୍ଭଧର ନାମ ନିକୁମ୍ଭ ମିତ୍ରମ୍ ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେବକ ମୋ ମିତ୍ର ହେଲା ନିକୁମ୍ଭ ମୋ ନାଁ କୁମ୍ଭଧର ମୋରି ପିଠି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକିରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବୃଷଭ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପିଠିରେ ଗୋଡ଼ ଦେବେ ତାପରେ ଯାଇକି ବୃଷଭ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ ମତେ ଜଗେଇଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ କାହିଁକି ଜଗେଇଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ଏଠି ଦେବଦାରୁ ଗଛ ये ଯେତକ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଏଠି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନକୁ ମନ ହେଇନି ଏଗୁଡ଼ାକ ମା ପାର୍ବତୀ ନିଜେ ଯେମିତି ନିଜ ଥନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ ମା ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ନିଜ କଳସୀରୁ ପାଣି ଢାଳି ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲଗେଇକିରି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ବେଳେ ବେଳେ ଆସି ଏ ଦେବଦାରୁ ଗଛରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବଦାରୁ ଗଛର ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯାଏ କ୍ଷୀର ବାହାରେ ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କର ହୃଦୟଟା ଫାଟିଯାଏ ସତେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ କିଏ ମାରି ପକେଇଲା ତେଣୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିବାରୁ ମତେ ଜଗେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ତସ୍ୟାଳ ମେଷା କ୍ଷୁଦିତସ୍ୟ ତୃପ୍ତୈ ପଦିଷ୍ଟ କାଳ ପରମେଶ୍ୱରେଣ ଶୁଣିତ ପାରଣାମେ ସୁରଦୁଷ ଚନ୍ଦ୍ରମସୀ ସୁଧେବ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହବ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାହୁ କେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗିଳିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଯେମିତି ମନା କରିହେବନି ସେମିତି ହେ ରାଜା ମତେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଏଠି ଜଗିଥିବୁ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଟି ଆସିବ ତାକୁ ଖାଇକି ତୁ ପେଟ ପୁରେଇବୁ ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅକାଟ୍ୟ ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ଠିକ୍ ଖାଇବା ବେଳ ଭୋକ ବେଳେ ଏ ଗାଈ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଉଛି ୟାକୁ ନିବାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଜଗତରେ କାହାର ନାହିଁ ଏ ବାପା ମୁଁ ମୋ ପେଟ ଖଣ୍ଡକ ପୁରଉଛି ଭୋକରେ ମୁଁ ଗାଈଟାକୁ ଖାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଖାଇବାଟା ଥୟ ତୁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବୁ ନା
राजा कहला कहला राजा को उपाय मिलगला आज्ञा राजा को उपाय मिलगला सरला बंद करिया राजा को उपाय मिलगला आज्ञा राजा कौन कहला कहला हे सिंह हे कुंभोदर आपण जदि मंगलमय शिवंकर अनुचर ताले भगवान शिव तो मंगलमय आपण टिके मो पे मंगल करंतु माने मु हाथ जोडुछि सी हाथ जोड़ी पारु नाहंती तांकर हाथ पूरा फ्रीज हो जाइछि से खाली पाटिरे कहउछंती तांकर हाथ गोड़ सब अचल कहले आपण मंगलमय शिवंकर अनुचर आपण मो पे टिके मंगलजनक हुंतु आपण चिंता करंतु गाई अपेक्षा ए बाछुरी अपेक्षा करिछि माँ गले क्षीर खाइब बाछुरी ये पुणी मो गुरुंकर पवित्र धेनु आपण दया करंतु आपण छाड़ी दियं तांको आपणकर खाद्य दरकार मु खाइबा जोगेई देबी तू खाइबा जो देबो राजा कहला मु खाइबा जोगेई देबी कोन मते आपण खाइ जानतु मते खाइ जानतु मो गुरुंको गाई को छाड़ी दियंतु सिंहटा हसिला कहला रे राजा तू एते बड़ शशागरा धरार अधिपति केड़े बोकाटा कि तू रे एडे मूर्खटा तू हाँ तते समस्ते बड़ बड़ बोली कहउचंती तते केते को टेकी होउचंती केते प्रशंसा केते जस केते कीर्ति केडे मूर्खटा कि तू मते कहूना भाई का कहउछ बाडे भी धरकी जे कलियाटा निहत काई कहिला तोरा एकातपत्रम जगत प्रभुत्व नवमयंकान्तमिदं वपुश्च अपश्य हे तोर बहुहा तुमी छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम कलारे गोटाए गाई पिंगा तू निजर जीवन दबु कोटि कोटि प्रजा तो दया को अपेक्षा करछंती तो छत्र छाया तले केते प्रजा अयोध्या प्रजा माने सब तो दया को अपेक्षा करछंती बाह्य शत्रु माने आसिले नष्ट करदेवे तो दयारे संसार बंचो गोटाए गाई सामान्य जदि गोटाए गाई की मु खाईगली ता बदल तू जो 1000टा गाई देदेबू गुरु को से खुशी हो नहीं 1000टा जातिया गोरु भल भल गोरु देखिकी आ किसी गोरु तांको सुवर्ण को ए जो सुना द्वारा सिंह को सिंह गुड़ा को सब घोड़ेकरी जदि गुड़ाए धन सहित तू देदेबू गुरु को गुरु खुशी हो गोटाए बदल लक्षेटा पाइले विनम्र भाव राजा कहले आज्ञा जदि 1,00,000 कोटी गाई हंती या सहित कई सामान हेबेनि दुए ये मो गुरुंकर धन तेणु हे मोर पूज्य नमस्य शिव अनुचर आपण को दयापूर्वक आपणकर खाद्य दरकार आपण मत से कथा कहतु ने मु क्षत्रिय क्षत्रिय शब्द भुवने सुरूढ़ अर्थात क्षत्रिय क्या कह जाए जे निजर प्राण विनिमय अन्य मानकर उपकार करे क्षतात किल त्रायते इत्युदग्र जे अन्य वर्ण मानक विपद उद्धार करे से क्षत्रिय मु जने क्षत्रिय मोर कर्तव्य होची विपद उद्धार करबा मो जीवन विनिमय रे यदि मु ता न कली ताले मो राज्य को धिक मते धिक तमर खाद्य दरकार तुम मते खाओ ताले ठीक अछि तू जदि चाहू एते गुरुत्व देकी जे तते खाइले तोर किछ आपत्ति नाही ताले तू नई की रह आज्ञा राजा नई की रहिले अपेक्षा कले केते सिंह मो ऊपर मारी बसिक मत खाइब हेला कौन सरीगला आज्ञा हेला कौन कहला आकाशरु पुष्प वृष्टि हेला राजा ऊपर को चाहि देला कहला सिंह नाही माता आनंद मोहन रे या होई संति भला आज्ञा आकाशरु पुष्पवृष्टि है देवता माने पुष्पवृष्टि कले राजा आश्चर्य कि सिंह मत खाइबा कथा कौन ये पारिजात फूल कौन वृष्टि है एत सुगंध कौन ऊपर को चाहिए देखला बेलू आ सिंह अच्छी कि सिंह ना माँ ठिया होती खुशी दिहे आंचुड़ा दागटे भी ना माँ मनीष भाषा कहले कहला ये वशिष्ठ ऋषिंकर प्रभाव में कौन सी बाह्य शत्रु मत आक्रमण करें मु ते केवल गोटे परीक्षा करूली जहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण होचु तू एवं मत बर मागे कहले आज्ञा कौन बर मागि मु निसंतान दुखरे बर्तमान पितृ ऋण मुक्त हो पारुनी पितृ ऋण सुझी पारुनी मत संतान टे दिंतु कहले तथास्तु मु बर देली जे गोटे कम करे भोक उपास अच्छु तू मु कौन माँ जापर तू के उपास अच्छु बोली बर्तमान तू बर्तमान क्षीर दुहिकी पत्र बरपत्र आण ठोला करके क्षीर दुहिकी तू आग पी हाथ जोड़े कहले माँ आपणकर आज्ञा को अवज्ञा कर शक्ति मोर नहीं किंतु मु मो गुरुंकर अधीन मु आपण गुरुंकर बिना अनुमति मु आपण क्षीर पी परिबिनी आपण आश्रम को जातु बाछुरी खाऊ
ଆପଣଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ଦହନ କଲା ପରେ ଆଶ୍ରମର ପୂଜା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ବଳିଲା ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପାନ କରିବି। ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରିବିନି। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ପୁତ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଲାଭ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ରଘୁ, ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ପୁଅ ହିସାବରେ ରଘୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହଉ ଏହିଠାର କଥା ବସ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହିଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଲ୍ଲାହ କି। ହଉ ବିଦାୟ ବେଳାରେ ମୁହିଁ ଯୋଡୁଅଛି କର କି। ହଉ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ହରିବୋଲ ସ୍ୱର କି। ହଉ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସଙ୍ଗେ କର ତାଳି କି। ମିଶି ଦେବା ଦରବାର ପଡ଼ିବ ଉଛୁଳି କି। ହଉ ବୋଲନ୍ତୁ ଦୀନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଗରେ ପ୍ରିୟ ଦରବାରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ସରବେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ ଯାଉ ହେ। अधिकरू अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।